So good morning, everybody. I think yesterday we have discussed about how to construct the Hamming code, isn't it? And today we shall take one example on this. Construct Hamming code for data 1010 with odd parity. So such an example will be given to you and you have to solve this example. Okay. Now, students, in this case, can you tell me how many number of bits are there in message? How many number of bits are there in message? Tell me fast. Data or message is the same thing. So how many bits are there in the message? अरे पटपट बोला. एवढं तर सांगता आलं पाहिजे ना रे. बोला पटकन. वेदांत 2 कसं काय? काय डेटा आहे आपला? मॅम 1 मोजायचा असतो ना? 1 नाही मोजायचा, ते पॅरिटी झालं. मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन विचारतीये. मेसेज आणि डेटा म्हणजे इन्फॉर्मेशन. हाऊ मेनी नंबर ऑफ बिट्स आर देअर इन दिस पर्टिक्युलर डेटा? 4. 4. There are 4 bits. So in this case, your m will be equal to 4. Okay. So as you know m, what you are going to find out? You must find out the number of parity bits, p. Okay, p equal to how much? That is what you are going to find it out. And what is the formula for this? Can anybody tell me to find the number of parity bits? Yes? 2 raised to p is equal to 2 raised to p is equal to greater than m equal to plus greater than equal to सांगा greater than or equal to काय आहे? greater than नाही झालं greater m than or plus equal to m plus बोला बोला पटकन. plus नाही आठवते मॅम हे पुढचं p plus 1. लिहून घ्यायचं ना, वही पेन घेऊन बसत नाही का तुम्ही? नाही हे काढलेलं आहे स्क्रीनशॉट. मग सगळं शॉर्टकट मारायचं आहे की नाही? वही मध्ये वही घेऊन बसलं पाहिजे. मग m plus p plus 1. m plus p plus 1. So this equation we have to use and start from assuming. Assume what you have to assume. Assume that p equal to 2 and verify this equation. Okay. So if p is equal to 2, what will happen? 2 raised to 2 will become 4. Okay. And m is 4 plus p is 2 plus 1. Okay. So whether this equation is holding true, whether 4 is equal to 7, how much is 4 plus 2 plus 1? It is 7. 4 is not equal to 7. Even it is not greater than. Even it is also not greater than. Okay. So both these conditions are violating. So p cannot be 2. Now you have to assume that, what you have to assume? You have to assume that p is equal to 3. So if this is the case, what will happen, students? Tell me what will happen if this is the case. Two raised to 3 is how much?
you have to use this equation. So what is 2 raised to 3? What is value of 2 raised to 3? 8. 8. Okay. Now let us see whether this 8 is equal to 4 plus 3 plus 1. Yes, it is, isn't it? Hmm. So it is equal to so 8 is equal to 8. 4 plus 3 plus 1 is 8. So for P is equal to 3, the equation becomes true. For P is equal to 3, P is equal to 3, equation is true. So if this is the case, then we came to the value of P. P is equal to 3. So this is what is finalized. So how to find the value of P? Whether you have understood this or not, tell me. बोला पटपट. ऍझ्युम करत जायचं. 2 असेल तर इक्वेशन ट्रू आहे का, 3 असेल तर इक्वेशन ट्रू आहे का, ते पण नसेल तर 4 आहे तर इक्वेशन ट्रू आहे का. जेव्हा तो इक्वेशन ट्रू होईल त्यावेळेची पी व्हॅल्यू आपल्याला घ्यायची आहे. हे समजलंय सगळ्यांना? हम्म. हो ओके. समजलं. हा, मग हे लिहून घ्या किंवा त्याचा स्क्रीनशॉट काढा, मग मी लगेच पुसून टाकते पटकन. झालं? हो. Okay. Now, after this, we have to perform the step number 2. Okay. So here, this thing we have done. Okay. So, without directly going to this, we will see the blank format and we will fill the values. That will be better for understanding, I think. So, here we have blank table. Okay. Now, what is our example? The message is 1010. And which type of parity you have to find out? What was given in the example? Yes. Odd parity. 3. Okay. So type of the parity is odd. So odd parity. So this example you have to perform for odd parity. So M is equal to 1010 and parity is odd. Okay. So now what we have to do is initially we have to write the message into this empty table. Okay. So where you are going to write the message? So at this is MSB. In this case, this is MSB. This is your LSB. Okay. So here what we will do, in the place of data D1, we will write MSB. Our D2 is 0. Our D3 is 1 again. And D4 is 0. Okay. Are you getting the point? So initially what you have to do, students? Initially what you have to do? Tell me. मॅम हा बोला. ते P3 का रिकामा सोडलाय? P3 काढायचंय आपल्याला अजून.
रिकामा सोडलाय म्हणजे मला नाही कळलं तुला काय म्हणायचंय. आ कुठला P3 हा मॅम तिथे ब्लॅक केलं हा. नाही, मग P1 पण रिकामच आहे की, P2 पण रिकामच आहे ना, तू P3 च का विचारतोय. ही P3 ची पोझिशन आहे ना, हा फॉर्मॅट नेहमी लक्षात ठेवायचा. पॅरिटी बिट कुठे अटॅच करणार, 1 पोझिशन, 2 पोझिशन आणि 4 पोझिशन, आणि हे आपण आता फाइंड आउट करणार आहोत. हे आपल्याला दिलेलं आहे, लक्षात येते का. वेदांत लक्षात येते का. हो मॅम. हा, हे दिलेलंय हे, आणि हे काढायचंय आपल्याला, आणि हे स्ट्रक्चर तुम्हाला माहित पाहिजे. 1 च्या ठिकाणी P टाकायचा, 2 च्या ठिकाणी 4 च्या ठिकाणी 4 बीट असेल तर पुढचा 8 च्या ठिकाणी येईल, त्याच्या पुढच्या 16 च्या ठिकाणी, मग 32 च्या ठिकाणी, असं नंबर ऑफ बिट्स वाढत जातील. तेव्हा 2 टू द पॉवर ही त्याची पोझिशन असते, कुणाची, पॅरिटी बिटची. ओके, या मेसेज बिट मध्ये पॅरिटी बिट ऍड केले म्हणजे तुमचा हॅमिंग कोड तयार होतो. आलं का लक्षात. बोला पटपट. हा हा आ हो हो, मग आता डेटा लिहून घेतलाय आपण. काय हा डेटा लिहून घेतलाय. सो वी हॅव रिटन द डेटा 1010. Okay, now for which parity we are going to construct the code. For odd parity we are going to construct the code. Okay, so first of all let us find out parity bit number 1, that is P1. In order to attach parity to P1, or in order to attach value to P1, what we have to do is we have to check the bits 1, 3, 5 and 7. Okay, so in bit position 3 there is 1, in bit position 5 there is 0, in bit position 7 there is 0. Now if you consider 1, in place of 1 there is no bit, we are going to assign it. Okay, so in place of 3 there is 1, in place of 5 there is 0, in place of 7 there is 0. Now if you consider this data stream, how many number of ones are there in this data stream? 2 1 2 kasa 1. There is only one 1 in this data stream because the data is 100. So in 100 there is a single 1. So as only 1 is there, the number of ones in the data stream is odd. Okay, and we want to attach odd parity. Okay, so it is already odd parity. So our bit P1 becomes 0. This becomes 0. So now attach value to the P1 to be 0. हे समजलं का आधी सांगा मला. हो Now we are going to attach value to parity bit number 2. So in order to attach value to parity bit number 2, we have to see the bit positions 2, 3, 6 and 7. Okay, 2 is the parity bit itself that we are going to attach it, but bit number 3 is 1, bit number 6 is 1 and bit number 7 is 0. Okay, so this value we are going to add, but in this data stream how many number of ones are there? Can anybody tell me? 2 2. There 2. are 2 number of ones in the data stream. Okay, 1 1 0 means there are 2 ones.
as there are two ones, this is not an odd parity. This is even parity. We have to make it odd. So how we are going to make it odd? By attaching value 1 to P2. If we attach value 1 to P2, then what will happen? This whole data stream will become odd parity. 1, 1, 1, 3 ones are there. Okay, so this will become odd parity. Hence, the value of P2 will be 1. हे समजलं का सगळ्यांना? हो. odd parity करायची. Now, let us attach value to parity bit number 3. Okay, parity bit number 3 means which bit positions you are going to check. Tell me, which bit positions you are going to check. 4, 5, 6, 7. Bit number 4. 4, 5, 5, 6, and 7. These bits we are going to check, and in this bit number 4, we are going to attach the value. But there is value for bit number 5, which is 0, and that for 6 is 1, and that for 7 is 0. Now, if you consider this data stream, how many number of ones are there? Only one is there. So this is already odd parity. Therefore, what will be the value of P3? Yes, 0. obviously it will be 0. So now in place of P3, it is 0. So this is what is your Hamming code. So what is Hamming code in this particular example? The Hamming code is 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. This is what is your Hamming code. आहे का बघा 7? हाँ. So this is what is your Hamming code for data bits 1010 with odd parity. In this way, you have to attach the bits even if some different examples are there. Your parity may be odd parity. Your parity may be even parity, like that. Are you clear about this? Yes. Yes. So how we have to write this example? मॅम वेदांतला काहीतरी क्वेश्चन. काय? वेदांतला काहीतरी क्वेश्चन. हा वेदांत विचार. मॅम ते ऑड पॅरिटी करायचं हे आपण ते P3 वरून ओळखलं ना मॅम? नाही रे, ऑड म्हणजे हे एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे. एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे की ऑड पॅरिटी. हो मॅम, कळालं. आपण नाही काही डिसाइड करायचं. हे एक्झाम्पल वाचलं का नीट तुम्ही? कन्स्ट्रक्ट हॅमिंग कोड फॉर डेटा 1010 विथ ऑड पॅरिटी. म्हणजे पॅरिटी सुद्धा एक्झाम्पल मध्ये दिलेली असते आणि मेसेज काय आहे हे सुद्धा एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं असतं. आलं लक्षात? इवन देऊ शकतात तिथे. इथे डेटा पण वेगळा देऊ शकतात. हे बघा, टू फाइंड द नंबर ऑफ पॅरिटी बिट्स हे पुढे सॉल्व्ह करत जायचं अशा पद्धतीने. हे तर आपण घेतलेलंच आहे किती नंबर ऑफ पॅरिटी बिट्स घ्यायचे आहे तिथे. आता इथे ह्या पद्धतीने असं लिहिलं तरी चालतंय. इथे P1, P2, D1, P3, D2, D3, D4 असं. पण टेबल फॉर्म करणं केव्हाही चांगली मेथड आहे. असं टेबलच फॉर्म करायचं आणि इथे डेटा अटॅच करत जायचा. म्हणजे इथे बघा, इथे आता D1 लिहिलंय, D0 लिहिलंय, सॉरी D2 लिहिलंय, D4 लिहिलंय आणि मग ह्याची व्हॅल्यू काढून इथे 0 आली, याची 1 आली, याची 0 आली. मग फायनली सगळा मिळून डेटा इथे खाली लिहिलाय. अशा पद्धतीने टेबल आपल्याला तयार करायचं आहे. ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. अजून एक एक्झाम्पल घेता का? अजून एक एक्झाम्पलची गरज आहे? हो मॅम. हो मॅम. हो बर, चला घेऊया. मॅम थांबा, स्क्रीनशॉट हे करतोय. हा, याचा स्क्रीनशॉट घ्या. मॅम ते वरती जे होतं काय
होतं वरती? मॅम ते आधीच्या स्लाइड मध्ये मॅम हे कसं कन्स्ट्रक्ट करायचं कुठलं? सांगता का? काय खालचं मॅम हे बॉक्स मधलं. हे हो. ते हे टेबल हो. मधलंच आहे. हे टेबल मधलंच आहे. P2, P1, D1, P3, D2, D3, D4. ते याच्यावरूनच कन्स्ट्रक्ट करायचं. 1 2 3 4 5 6 7 वरती. 1 च्या ठिकाणी P1, 2 च्या ठिकाणी P2, 4 च्या ठिकाणी P3. आणि जर 4 बीट असेल तर 8 च्या ठिकाणी P4. जर 5 बीटचा असेल तर 16 च्या ठिकाणी P5. असं असतं ते. समजलं का? हो. हो मॅम. इव्हनची घ्या मॅम. काय? इव्हनची घ्या म्हटलं आता का? E1चा पाहिजे का तुम्हाला? हा इव्हनच सांगा आता. E1चं सांगते मी आता एक एक्झाम्पल घेऊया आपण. असं समजा, फॉर एक्झाम्पल असं समजा तुमचा मेसेज काय आहे? मेसेज आहे तुमचा असं समजू आपण 1 1 4च घेऊया, नंतर मग मोठ्याचं एखादं करायला हरकत नाही. 1 1 0 1 आहे आणि तुम्हाला कुठली पॅरिटी पाहिजे? इव्हन पॅरिटी हवी आहे. ओके, तर मग तुम्ही कसं कराल हे? बरोबर आहे की नाही? आता हे मेसेजचे बिट 4 आहेत म्हणजे पॅरिटीचे बिट किती येतील? मगाशी कॅल्क्युलेट केले ना आपण, परत कशाला करायचं ते? किती येतील पॅरिटीचे बीट? जर तुमचा मेसेज 4 बीट असेल तर पॅरिटी बीट किती असले पाहिजेत? 3. हा 3 असले पाहिजेत. त्याचे कॅल्क्युलेशन मी दाखवले तुम्हाला. आधी 2 ऍज्युम करायचं, इक्वेशन ट्रू आहे का बघायचं, मग 3 ऍज्युम करायचं, इक्वेशन ट्रू आहे का बघायचं. ते इक्वेशन ट्रू असेपर्यंत तुम्ही पी ची व्हॅल्यू वाढवत जायची आणि ज्या व्हॅल्यूला ट्रू होईल ते इक्वेशन, ती पॅरिटीची व्हॅल्यू कन्सिडर करायची. म्हणजे नंबर ऑफ पॅरिटी बिट्सची व्हॅल्यू कन्सिडर करायची. हे लक्षात आलंय का आधी? हो. हा, मग आता मॅम. बघा. हा बोल. मॅम पण ह्याचा म्हणजे टेबल मध्ये यूज करायचा काही उपयोगच नाही ना. कशाचा? मॅम ते P = 3 चा. आहे की हे 1 2 3 आपल्याला कशावरून कळलं? हे 1 2 3 आहेत हे कशावरून कळलं आपल्याला? आपलं टेबलच बदलेल ना 4 असेल तर. मॅम मग जर आपल्या नंबर ऑफ बिट्स पी घ्यायचे ना, पी जेवढा येईल तेवढे खाली पी वाढतील ना मग. हो, जर बरोबर. तुमचा M वाढेल तर P वाढेल ना, आणि P वाढेल तर हे टेबल जरा बदलेल ना तुमचं. बदलेल की नाही? हो मॅम. मॅम एक P = 4 वाला पण घ्या ना मग. आधी हे तर घेऊया, मग ते घ्यायचं. आधी हे ओके मॅम. समजतंय का बघा. हे व्हेरी होणार आहे, हे सांगितलं ना तुम्हाला. N पर्यंत एक्सटेंड झालं पाहिजे. जर M बदलत गेला तर P बदलतो ना. M बदलला तर P बदलतो. आणि नंबर ऑफ P एकदा माहित झाले त्या इक्वेशन वरून की P च्या पोझिशन कशा ठरवणार आपण? P च्या पोझिशन आपण ह्या 1 2 4 8 16 32 या ठिकाणी ठेवायचे आहेत P आपले. P1 P2 P3 जे काही असतील ते. हे येते का लक्षात? हो. आता मग आपण 4 बिटच घेतोय ना हे, तर सध्या 4 बिटच तुम्हाला परफेक्ट समजतंय का बघा हे. आता इव्हन पॅरिटी साठी तुम्हाला हवं होतं ना, तर इव्हन पॅरिटीचा मेसेज आहे आपला 1 1 0 1. त्याच्यामध्ये MSB कुठला आहे? हा MSB आणि LSB माहित पाहिजे बरं का आपल्याला. कुणी उलट दिलं तर मग ते प्रॉब्लेम होईल. हा MSB आहे आणि हा LSB आहे. ओके, मग अशी जर कंडिशन असेल तर मग आपण काय करायचं? हे बघा, इथे D1 च्या ठिकाणी 1 लिहायचा, D2 च्या ठिकाणी 1, कारण हा MSB आहे ना. त्याच्यानंतर D3 काय येईल आपला? D3 0 येईल. P4 काय येईल? 1 येईल. मग आता आपला P1 P2 P3 कुठल्या पोझिशनला आहे? 1 2 आणि 4 पोझिशनला आहे. ह्याच पोझिशनला असतो तो.
हे 1 म्हणजे काय 2 to the power 0, 2 म्हणजे काय 2 to power 1, 4 म्हणजे काय 2 to power 2 आणि ह्याच्या पुढची जर पॅरिटी बीट असेल तर काय येणार ती 2 to the power 3 म्हणजे 8. 8. 8वं बीट असेल तुमचं आणि मग इथे तिथे तुमचं काय येईल ते P4 येईल आणि मग इथे बसणार ते असे. आलं का लक्षात? हा हो मॅम. हा हं. आता हे बीट लिहून झाले. आता काय करायचंय आपल्याला सांगा मला. आता P1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. P1. हा मग P1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी कुठले बीट पोझिशन चेक करायचे असतात ते पण आपण बघितलोय ना. कुठले बीट पोझिशन 3, चेक 5, करायचे 7. असतात? हा बरोबर आहे. 1, 1, 3, 3, 5, 1, 7. 3, 5 7. आणि 5, 7. 1 ची व्हॅल्यू आपण देणार आहे. 3 ची व्हॅल्यू काय आहे बघा इथे 1 आहे. 1, 5 ची व्हॅल्यू काय आहे बघा 1. 1 आहे आणि 7 ची व्हॅल्यू काय आहे 1. बघा 1 आहे. मग आता हे 1 1 1 किती नंबर ऑफ वन्स झाले 3. 3 झाले. म्हणजे कुठली Odd. पॅरिटी आली इथे ऑड आली ना. पण आपल्याला Odd कोणती parity. हवी आहे इवन हवी आहे. Even. 1 टाक. मग ही Even. इवन होण्यासाठी इथे 1. 1 टाकायचा. म्हणजे तुमचा P1 काय झाला आता 1 झाला. Even. 1 झालं. हा हा. आलं लक्षात. आता बघा आता आपण P2 ची व्हॅल्यू अटॅच करूया. P2 ची व्हॅल्यू अटॅच करू. मग P2 ची व्हॅल्यू अटॅच करायला काय करावं लागेल आपल्याला सांगा बरं मला. 2, 3, 2, 6, 3, 7. 6, 7. 2, 3 आणि 6 आणि 6, 7. 7 हे बीट पोझिशन आपल्याला बघायचे. 2 ला व्हॅल्यूज अटॅच करायची आपल्याला. बरोबर आहे. 3 ची व्हॅल्यू काय आहे 1 इथे 1. दिसते ना. त्याच्यानंतर हे बघा याची 6 ची व्हॅल्यू काय आहे 0 0. आणि इथे बघा 1. 7 ची व्हॅल्यू काय आहे 1. आता 1 0 1 म्हणजे किती नंबर ऑफ वन्स आहेत 2. 2. म्हणजे इव्हन झाली ना 0. पॅरिटी. म्हणजे इथे व्हॅल्यू हो. 0 येणार. हो, आपल्याला काही 0. करायचं नाही 1 नाही करायचं कारण ऑलरेडी इव्हन आहे. म्हणजे ही व्हॅल्यू काय हम्म. झाली इथली P2 ची 0 झाली. 0. ओके. आता आपल्याला काय करायचंय फाइंड आउट. आता आपल्याला P3. P3 फाइंड आउट करायचंय P3. मग हा P3 फाइंड आउट करण्यासाठी कुठले बीट पोझिशन आपण चेक करणार आहोत 4, 5, 6, 7. 4, 4, 5, 6, 7. 5, 6 आणि 7. 4, 5, 6 आणि 7. आता इथे बघा 4 ची व्हॅल्यू आपण अटॅच करणार. 5 ची व्हॅल्यू काय आहे 1 बरोबर आहे इथली. नंतर 6 ची व्हॅल्यू काय आहे 0 0. आणि 7 ची व्हॅल्यू काय आहे 1 1. बरोबर आहे. मग आता हे 1 0 1 झालं म्हणजे तुमचं 0. P3 0 येणार कारण नंबर ऑफ वन्स हे 2 आहेत. बरोबर आहे की 2 नाही. आहेत. हम्म. काय हो हो घेऊन येते. ओके. सो हे P3 चं काय आहे व्हॅल्यू आली आपली आता 0 आलेली आहे. मग ती इथे लिहिणार 0. मग आता तुमचा हॅमिंग कोड काय झाला बघा 1 0 1 0 1 0 1. हे समजलं का तुम्हाला. हो मॅम. हे समजलं ना हो, आता. मॅम. आता कसं होतंय आता खूपच कमी वेळ राहिला आपला. मॅम ते P चे आपण हा ते सेट केले ते कसे ओळखायचे म्हणजे काय हे की ह्या ते P1 ला 1 ला आहे 3 ला आहे 5, 7 ते असे. शिकवलंय की मी आधी. तू होतास का त्या लेक्चरला. नाही मॅम काल नव्हतं मी. म्हणूनच तुला माहित नाहीये. तुम्ही प्रेझेंट राहत जा मॅम. ना. एखादा मिस झालं तर काय होतं सगळं मिस होतं ते. आता ते लेक्चर रेकॉर्ड केलेले आहेत मी. जे हो मॅम, कुणी बघतो मागतील मी. ना ते. आणि तुम्ही सबस्क्राईब केलं का चॅनल ते मी अपलोड केलं की तुम्हाला दिसेल. मग हो मॅम हो मॅम. केलाय. नाही मला 2च जणांनी सबस्क्राईब केलेलं दिसतंय. बाकी कुणीच नाही केलेलं. नाही मॅम 6 सर्वांनी सबस्क्रायबर आहेत तुमचे मॅम. ते वेगळे आहेत. तुम्ही नाही आहात. ते आधीच होते 6. मॅम मी केलंय कधी पहिल्याच दिवशी केलंय. रोहित आणि वेदांत बहुतेक दोघांनीच केलंय. बाकी कुणीच नाही केलं. मी केलंय.
इट्स मी प्रियंका, म्हणून आहे बघा. हो. हो का? आहे ना, मी पण आहे. हा, मग सगळ्यांनी सबस्क्राईब करा. मी तो मागचा व्हिडिओ टाकून देते. हा, म्हणजे तुम्हाला बघायला मॅम. मिळेल. आणि तरी पण जर काही शंका वाटत असेल ना, तर विचारू शकता लेक्चरच्या वेळेस. ते बघा आधी, समजतंय का बघा, कारण बाकीच्यांचा वेळ जायला नको ना. आपल्याकडे वेळ हो खूप मॅम. कमी असतो, म्हणून म्हणते मी. तर तुम्ही ऍबसेंट हो, राहिला हो. की बाकीच्यांचा वेळ त्याच्यात जायला नको. ओके, आता हे एवढं कळलं का तुम्हाला? हो. हो मॅम. हा, आता हे कळलं ना. आता 5 बीटचं एक्झाम्पल, आता हे 4 मिनिटात आपलं पूर्ण होणारच नाहीये मुलांना. त्याच्यासाठी आपल्याला बराच वेळ लागेल, एक 10 मिनिटं तरी आरामात लागतील. तर मग काय करूया आपण, पुढच्या वेळेस ते पूर्ण घेऊन टाकू. आणि ह्याच्या पुढचं सुद्धा पॉइंट जो आहे ना, सायक्लिक रिडंडन्सी चेक नावाचा, CRC, तो पण कोडच आहे, एरर डिटेक्टिंग कोड. तो पण कन्स्ट्रक्ट करायला शिकायचा आहे आपल्याला. त्यात पण एक्झाम्पल्स असतील. आता त्यासाठी सगळ्यांनी प्रेझेंट राहा. कारण काय होतं, मग एखादा जरी पार्ट त्यातला मिस झाला तर मग कळत नाही ना ते, असं आहे. तर सगळ्यांनी प्रेझेंट राहा शक्यतोवर. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला मी एक एक हे व्हिडिओ अपलोड करत जाईल. म्हणजे एखाद्या वेळेस अभ्यास करायच्या वेळेस प्रॉब्लेम आला ना, तुम्हाला तो ओपन करून व्ह्यू करता येईल. आणि मग काही शंका आली तर तुम्हाला त्यातून समजेल, असं मला वाटतंय. आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे, आता आपली E2 ची एकही टेस्ट झालेली नाहीये. मला ह्याच्यावर टेस्ट घ्यायची आहे. आता मला सांगा की मी कधी घेऊ टेस्ट, निदान आज ते तरी डिस्कस करून आपण फायनलाइज करूया. मल्टिपल चॉईस टेस्ट मला घ्यायची आहे. तर ती टेस्ट आपण कधी घेऊया? तुम्हाला समजतंय की नाही? तुम्ही अभ्यास करता की नाही? तुम्ही सगळेजण रेग्युलरली प्रेझेंट असता की नाही? हे त्या टेस्ट मधून कळेल. काय होतं, काही जण आज आहे, काही जण उद्या नाही, काही जण परवा नाही. असं काय होतंय, डिसकंटिन्युटी आहे, कन्सेप्ट क्लिअर होत नाहीत. मग अशा वेळेस प्रॉब्लेम येतो. मॅम, असं. टायमिंग पण तुम्हीच सांगा आणि डेट पण तुम्हीच सांगा. बरं, आज किती तारीख आहे आपली? 26 तारीख आहे ना? मॅम मंगळवारी 26 नाही तर बुधवारी घ्या. मंगळवारी नाही तर बुधवारी का? बर, मग मंगळवारी घेऊया का 29ला? रविवार आहे ना तुमच्यासाठी अभ्यासाला, एक दिवस फुल. हा आतापर्यंत जेवढा झालाय चॅप्टर, हा सगळा तुम्ही स्टडी करा हॅमिंग कोड पर्यंत. हो मॅम. हा, एक चॅप्टर होतो एका दिवसात. परीक्षेला करता की नाही तुम्ही? हो मॅम. हा, आणि कन्सेप्ट आधी समजून घ्या. हा, लर्निंग पेक्षा कन्सेप्ट त्यात खूप समजणं महत्वाचं आहे. म्हणजे मल्टिपल चॉईस तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने हे करता येतं, फेस करता येतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे, टेस्ट असेल त्या दिवशी खूप कमी लोक येतात, असं मी ऑब्झर्व केलंय. 2-3 जणच असतात, 2-3 जण. मी सगळे आलो होतो मॅम. नाही रे, मी किती जण मी होते? मी तर होतो. तू नव्हता होतास. ऋषी. हे होतं रे. दुसऱ्या टेस्टला कुठल्या होता? आलं नव्हतं सांग की. दुसऱ्या होतं की टेस्टला मॅम. होता? पहिल्याला होता? हो, दोन्ही दिले? दोन का तीन दिले? 2 दिलेत फक्त, 2 का 3? 3 कुठल्या आता? 2 का 3 दिले, तेच सांगतोय. 3 मला दिले. एकदम दोन प्रॉपर होतं नाही तो. आठवते मॅम. मॅम एवढं थोडीच टेस्टच्या लिंक वर आठवते. जाऊन गुगल मीट वरून एक्झिट झाला होता तो. हा, नव्हता तो. झालं मस्त रे. हम्म. अख्खी टेस्ट देऊन बाहेर आलतो. आणि एक सांगू का तुम्हाला, आता तुम्ही घरून टेस्ट देताय तर जरा प्रामाणिकपणे द्या. बघून नका देऊ बरं का. कारण मग ते तुम्हाला हो. समजलं की नाही हे कसं कळणार? आपण कशासाठी टेस्ट घेतोय? हो मॅम. आपल्याला समजलं की नाही हे कळण्यासाठी ना. मग जर तुम्ही ते बघून लिहिलं तर काय उपयोग नाहीये त्याचा, हे एक लक्षात घ्या तुम्ही. मग तसं काही करू नका आणि प्रामाणिकपणे द्या. म्हणजे मला समजेल ना तुम्हाला कितपत कळले हे, नाहीतर कसं कळणार? बघून लिहिल्यावर कसं कळणार? आणि खूप अटेंडन्स कमी आहे टेस्टला, एवढं मात्र खरं. 5-6 मुलांच्या वर नाहीयेत. तसे तुम्ही प्रेझेंट 16-17 जण असता, तशी वर्गामध्ये 30 मुलं आहेत. म्हणजे बघा बरं, लेक्चरला प्रेझेंटी 50% आणि टेस्टला काय 10-20%च आहे असे. पण असं उपयोगाचं नाही ना. तर सगळ्यांनी टेस्ट